Okay, welcome back and good morning all. Okay, this is our next lecture for the engineering mechanics and we are discussing about the syllabus of the engineering mechanics. Okay, so as previous sessions are concerned, previous lectures are concerned, we have started for the discussion of the syllabus of the section 1. In that we have discussed for the unit number 1, that is resultant of coplanar forces. Then unit number 2, equilibrium of rigid bodies. After that, I have discussed about the third unit, that is the analysis of pin jointed plane frames. Okay, and after that, we were discussing yesterday about the center of gravity and moment of inertia. What we will do, we will go for the quick revision of the part which we have discussed yesterday, and then we will go for the next further part. Okay, so firstly, we'll go for the meanings or the definitions of the some of the important terms, that is the center, then center of gravity, moment of inertia, etc., etc. So the center is nothing but the that point of the body or object about which if the body is held, then it used to be in a equilibrium condition. That point is considered as a center point. Okay, then center of gravity is the point about which or at which whole weight of the body is supposed to be concentrated, or it is the point at which the resultant of a gravitational force is to act. That is the center of gravity. Then center of mass, whole mass of the body is supposed to be concentrated at the point, that is center of mass. Then moment is nothing but the product of force into perpendicular distance, and the inertia is the property or virtue by which the object used to be maintained its original state. That state may be the rest or of a uniform motion, we can say. Okay. Then we have discussed different parts and we came up to the point of radius of gyration. Okay, so yesterday we have discussed about the parallel axis theorem, perpendicular axis theorem, then how to find out the moment of inertia, that is the second moment of area about the point, that also we have discussed yesterday. Please mute yourselves. Okay, then regarding the further part, that is about an polar moment of inertia and the axis of symmetry, that also we are going to discuss today. So firstly we'll discuss in details about the radius of gyration. So yesterday someone has given that definition also of a radius of gyration. Okay, can you repeat that, the definition of radius of gyration? Anyone? It is a Yes, distance sir. from moment of It is distance from moment of, तुमचा आवाज ब्रेक होतोय. हा, once again please. तर मी सांगू हा सांगा. हा, it is a distance between axis of rotation and a point at which whole mass of body is supposed to be concentrated. So as per this is moment of inertia at that point body. okay, anybody else done this? आणखी कोणाला सांगायचे डेफिनेशन मोमेंट ऑफ सॉरी रेडियस ऑफ गायरेशनचं? it is a distance between axis of rotation and the point mass at which whole mass of the body is supposed to be concentrated is called as radius of gyration of that object. ओके, म्हणजे तुम्हाला असं म्हणायचं की सेंटर ऑफ मास जो बॉडीचा असणार तो सेंटर ऑफ मास आणि ज्या ऍक्सिस भोवती बॉडी रोटेट होतीये तो ऍक्सिस, ह्या दोघांमधलं परपेंडिक्युलर डिस्टन्स म्हणजे रेडियस ऑफ गायरेशन. बरोबर, असंच म्हणायचं तुम्हाला ना? हो. Yes. ओके, आता हे एक्झॅक्टली दॅट डेफिनेशन इज एक्झॅक्टली करेक्ट, नो नो डाऊट. परंतु बऱ्याच वेळा काय होतं की जर का आपण असा एखादा ऑब्जेक्ट बघितला म्हणजे रोटेट होणारा, फॉर एक्झाम्पल आय विल गो फॉर अ स्केच हिअर सो दॅट यू विल गेट द आयडिया. Whiteboard I would like to go for. Suppose that here we have an arbitrary shape किंवा एक सर्कल घेतो मी इथं. समजा हे असं सर्कल किंवा एक इलिप्टिकल पार्ट असं आपण कन्सिडर करूया, and it is rotating about an horizontal axis. हा आपला ऍक्सिस आहे, हॉरिझॉन्टल ऍक्सिस आपण कन्सिडर करूया त्याला.
त्याच्या भोवती हा रोटेट होतोय, बरोबर. तर याचा मी सेंटर पॉइंट मार्क करून घेतो इथं. दिस इज अन सेंटर पॉइंट फॉर दिस ऑब्जेक्ट. तर मी O असं नाव देतो. So center point as O, or the origin as a standard one we can say. And when it is rotating about this axis, then in that case we'll consider this as a distance, there is a perpendicular distance between the center and axis. Okay, so we'll consider that distance as a h, height आहे म्हणून मी h घेतोय, and this axis about which it is rotating, that axis I would have to consider as a x axis. हॉरिझॉन्टल आहे म्हणून मी x घेतोय, व्हर्टिकल असेल तर y ऍक्सेस असेल. तर या केसमध्ये तुमच्या म्हणण्याप्रमाणे ज्या वेळेस हा ऑब्जेक्ट या ऍक्सिसच्या भोवती रोटेट होणार आहे, त्यावेळेस रेडियस ऑफ गायरेशन म्हणजे काय, तर त्याचं जे सेंटर असणार, म्हणजे ज्याच्या भोवती त्याचं मास पूर्णपणे कॉन्सन्ट्रेटेड असणार, तो पॉइंट आणि ज्याच्या भोवती रोटेट होतो या दोघांमधलं परपेंडिक्युलर डिस्टन्स h, हे h म्हणजे रेडियस ऑफ गायरेशन असं तुम्ही म्हटलं, बरोबर. एक्झॅक्टली करेक्ट, नो प्रॉब्लेम, नो डाऊट. परंतु बऱ्याच वेळा काय होतं, इथं आपण अजून काय केलं की या बॉडीचं होल मास इथं कॉन्सन्ट्रेटेड असं म्हटलं. क्लिअर. जस्ट इमॅजिन दॅट व्हेन यू आर रोटेटिंग दिस ऑब्जेक्ट, तुम्ही काय करताय, हा जो ऑब्जेक्ट आहे तो तुम्ही रोटेट करताय असा. जर का आपण हा ऑब्जेक्ट रोटेट केला तर त्या केसमध्ये काय होईल, हा त्याचा जो सेंटर ऑफ मास आहे त्याच्या भोवती ते मास कॉन्सन्ट्रेटेड असणारच आहे, नो डाऊट. परंतु रोटेट होत असताना या प्रत्येक जो एलिमेंट आहे, प्रत्येक मॉलिक्यूल आहे, समजा मी वेगवेगळ्या कलर्सने याला शो करतो. सपोज दॅट दिस इज वन ऑफ द ऑब्जेक्ट हिअरिंग, हा एक त्याचा पार्टिकल आहे, त्यानंतर हा त्याचा दुसरा पार्टिकल आहे, असे याचे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स असणार. क्लिअर. आणि हे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स काय होणार, तर ते आपल्या ऍक्सिस ऑफ रोटेशन भोवती फिरणार आहे. कोण ऍक्सिस ऑफ रोटेशन आपला x आहे, म्हणजे काय असणार, याचं जे डिस्टन्स असेल, समजा याचं आपण काहीतरी इंडिकेट करू h1 एवढं, याचं काय असेल, आपलं nth ऑब्जेक्ट आहे, म्हणजे हा असं काय असेल, याचं डिस्टन्स hn असेल. म्हणजे सपोज दॅट दिस इज अ फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऍट द डिस्टन्स ऑफ h1 and this is the nth object at a distance of hn, असं आपण अज्युम केलं. मग इथं ज्यावेळेस आपण याची मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढणार, कोणाची, प्रत्येक मॉलिक्यूलची येणार, बरोबर. या मॉलिक्यूलची मोमेंट ऑफ इनर्शिया असणार या ऍक्सिस भोवती, त्यानंतर या मॉलिक्यूलची असणार, म्हणजे each and every molecule is going to rotate about an axis of rotation so that it will possess an inertia, it will have an inertia. क्लिअर. मग याचा इनर्शिया काढायचा म्हणजे काय करायचं आपल्याला, तर त्याची मोमेंट घ्यावी लागेल. तर मोमेंट म्हणजे काय, तर त्याचं जे काही मास असेल किंवा त्याचं वेट असेल इंटू त्याचं परपेंडिक्युलर डिस्टन्स, म्हणजे पहिलेच काय असणार, याचं मास m1 असेल किंवा वेट w1 असेल इंटू रेडियल डिस्टन्स त्याचं किती h1 आहे, हे w1 इंटू h1 त्याची मोमेंट झाली. आणि मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय असणार, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तर मास m1 इंटू स्क्वेअर ऑफ द डिस्टन्स, म्हणजे m1 इंटू h1 स्क्वेअर. लाईकवाईज देर विल बी mn इंटू hn स्क्वेअर असणार. मग असे n नंबर ऑफ जर का मॉलिक्युल्स असतील तर त्या केसमध्ये काय होणार, आपल्याला कॅल्क्युलेशनचा जो पार्ट आहे तो टीडीएस होतो, म्हणजे काय होतं, ते कॉम्प्लिकेटेड होतं. तर प्रत्येकाचं मास घ्यायचं, प्रत्येकाला त्याला मल्टिप्लाय करत जायचं, म्हणजे कॅल्क्युलेशन्स खूप मोठी होतात. मग त्या केसमध्ये आपण काय करतो, तर हा जो ऑब्जेक्ट आहे, ह्या ऑब्जेक्टच्या प्रत्येक मॉलिक्यूलचं डिस्टन्स हे आपल्या ऍक्सिस ऑफ रोटेशन पासून सेम आहे असं अजून करतो. मग त्यासाठी काय केलं जातं, तर त्यासाठी हा जो आपला ऑब्जेक्ट या शेपचा दिसतोय आपल्याला, तो एका नॅरो स्ट्रीप मध्ये स्क्वीज केला जातो. ही अशी नॅरो स्ट्रीप राहते आणि त्याच्यामध्ये त्याला स्क्वीज केला जातो. तर स्क्वीज करायचं म्हणजे काय, हा आपला पहिला असं स्पेरिकल होतं, काय केलं आपण, असं प्रेस केलं, कॉम्प्रेस केलं. कॉम्प्रेस केल्यामुळे काय झालं, त्याची नॅरो स्ट्रीप तयार झाली, एक पट्टी तयार झाली. तर ही पट्टी जर का तयार केली तर ती कशी एकदम नॅरो आहे, म्हणजे अरुंद पट्टी आहे, जेणेकरून याच्यामधला जो प्रत्येक मॉलिक्यूल जो असणार होता, हा प्रत्येक मॉलिक्यूल, म्हणजे समजा तुमचा इथला या पेरिफेरीमधला किंवा या साईडचा मॉलिक्यूल असेल, याचं रेडियल डिस्टन्स कुठून, तुमच्या ऍक्सिस ऑफ रोटेशन पासूनचं, किंवा तुमचा दुसरा मॉलिक्यूल कुठला असेल, nth मॉलिक्यूल, समजा हा इथं असेल, याचं रेडियल डिस्टन्स, हे सर्वांचं जे डिस्टन्स असणार ते आता काय होणार, ते सेम राहणार. म्हणजे काय असणार, इथं याचं जर का h असेल तर याचं सुद्धा काय असणार आहे, ते h असणार आहे. h असणार आहे कारण आपण काय केलं, तर हा जो ऑब्जेक्ट आहे तो ऑब्जेक्ट आपण काय केला, स्क्वीज केला, त्याला अरुंद केला असा नॅरो स्ट्रीप मध्ये, जेणेकरून काय झालं, याच्यावरच्या प्रत्येक मॉलिक्यूलचं जे डिस्टन्स होतं ते डिस्टन्स आता काय झालं, ऍक्सिस ऑफ रोटेशन पासूनचं सेम झालं. ते किती आपण h असं अजून केलं, जेणेकरून ज्या वेळेस आता हा ऑब्जेक्ट रोटेट होईल ह्या ऍक्सिस भोवती, त्यावेळेस त्याचा प्रत्येक मॉलिक्यूल हा एका कॉन्स्टंट, म्हणजे कॉन्स्टंट डिस्टन्सलाच रोटेट होईल. ते डिस्टन्स म्हणजे कोणतं, आता h आहे, आणि हे जे डिस्टन्स h राहतो, त्या h ह्या डिस्टन्सला आपण त्याची रेडियस ऑफ गायरेशन असं म्हणतो. आणि त्याला बऱ्याच वेळा आपण इंडिकेशन सिम्बॉल जे वापरतो ते म्हणजे स्मॉल g राहतो, बरोबर ना.
रेडियस ऑफ गायरेशनचं सिम्बॉल जी असतं की के असतं रे? के असतं सर, के. एक्झॅक्टली. Sir. So K, okay. So that symbol will be K. Radius of gyration as a K. म्हणजे काय केलं आपण, जो आपला ऑब्जेक्ट होता त्या ऑब्जेक्टला जर का आपण रोटेट केला तर काय होत होतं, त्याच्या प्रत्येक मॉलिक्युलचं डिस्टन्स ऍक्सिस ऑफ रोटेशन पासून वेगळं वेगळं होतं. मग आपण काय केलं, प्रत्येक मॉलिक्युलचं डिस्टन्स ऍक्सिस ऑफ रोटेशन पासून सेम राहण्यासाठी आपण त्याला स्क्वीज केलं असा, म्हणजे काय केलं, कॉम्प्रेस केलं आपण म्हणून थोडा वेळ त्याला. आणि थोडा वेळ कॉम्प्रेस केल्यामुळे काय झालं, तर त्याची नॅरो स्ट्रीप आपण अरुंद पट्टी तयार केली. त्याच्यामुळे त्याच्यावरचा प्रत्येक मॉलिक्युल हा ऍक्सिस ऑफ रोटेशन पासून ठराविक अंतरावर झाला. ते ठराविक अंतर म्हणजे काय झालं, तर सेम झालं प्रत्येकासाठी. त्या कॉन्स्टंट डिस्टन्सला ऍक्सिस ऑफ रोटेशन पासूनच्या आपण रेडियस ऑफ गायरेशन के असं म्हणतो. बरोबर. फॉर्म्युला काय राहतो रे, रेडियस ऑफ गायरेशन आणि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किंवा त्या दोघांमधलं रिलेशनशिप काय आहे रे? I is equal to mk square. एक्झॅक्टली. I is K is equal to under root I by m. I is equals to mk square, किंवा त्याला दुसरं काय सांगितलं मला होतं, K is equals to root of K is equal to I under root upon m. I upon m. I under upon root I m. upon m. रूट I upon m. मी असं लिहितो, लिहिताना स्क्वेअर रूट K बाय m येणार. ओके I by m, sir. I by m. ओके ओके. I by m. हा यस 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 M by यस 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 जस्ट अ मिनिट. I is equals to m into k square, किंवा or K is equals to square root of square root of I upon M. m. एक्झॅक्टली. त्याचं युनिट काय असेल रे मग? त्याचं युनिट काय असेल बरं? Meter. मीटर असेल, meter. सेंटीमीटर असेल, की मिलीमीटर असेल? Meter. Centimeter. सेंटीमीटर असेल, Meter मीटर is SI and Yes, centimeter is SI Exactly. system meter. एक्झॅक्टली. मीन्स system मध्ये meter आणि CGS system मध्ये एक्झॅक्टली, म्हणजे जी आपण सिस्टम ऑफ युनिट प्रेफर करणार त्या पद्धतीने त्याचं युनिट असणार. मग ते फीट असेल, म्हणजे फूट असेल, सेंटीमीटर असेल, मिलीमीटर असेल, मीटर असेल, किंवा किलोमीटर असेल. जी सिस्टम आपण युनिटची तिथं रेफर करणार त्या पद्धतीने त्याचं युनिट असणार. बरोबर. मग जर का हे आपण मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया असेल आय, तर आयचं युनिट काय असेल रे मग? आयचं युनिट काय असेल मग? If I is a Kilogram meter square. Sir, K- kilogram meter square. kg meter square. एक्झॅक्टली. Meter kg square. मीटर स्क्वेअर. एक्झॅक्टली, अगदी बरोबर आहे. ते कधी Square. मास मोमेंट ऑफ इनर्शियाला झालं. बरोबर. ते जर का माझी मोमेंट ऑफ इनर्शिया असेल, म्हणजे तिथं काय असतं, फक्त मास ऐवजी एरिया असतो. क्लिअर. मग जर का मास ऐवजी एरिया असेल तर ते काय येणार, इक्वेशन काय येणार, I is equals to a into k स्क्वेअर येणार. बरोबर. म्हणजेच याचं जे युनिट असणार ते काय होणार मग इथं, इनर्शियाचं मोमेंट ऑफ इनर्शियाचं युनिट काय होईल आता? मीटर क्यूब होणार का सर? मीटर क्यूब. हे बघा, एरिया आहे बरोबर, आणि स्क्वेअर ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन आहे. रेडियस ऑफ गायरेशनचं आपण युनिट मीटर स्क्वेअर पकडलंय. बरोबर. Meter square. मग एरियाचं काय असणार, मीटर स्क्वेअर असणार. M raised to 4. M raised to 4 येणार म्हणजे. एक्झॅक्टली. M raised to 4. 4 असणार. क्लिअर. आणि आपण जे कॅल्क्युलेशन करणार आहे ते आपण मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द प्लेन एरियाज, प्लेन लॅमिनाज आपण कन्सिडर करणार आहे. म्हणजे त्याचं युनिट काय असणार आपलं, m raised to 4 असणार. क्लिअर. तर पुढची जी कॉन्सेप्ट येते ती म्हणजे पोलार मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तर पोलार मोमेंट ऑफ इनर्शिया म्हणजे काय राहतं रे? व्हॉट डज इट मीन अबाउट द पोलार मोमेंट ऑफ इनर्शिया? दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट. इट इज अ पोलार मोमेंट ऑफ इनर्शिया. पोलार मोमेंट ऑफ इनर्शिया म्हणजेच आपला as concerned to X or Y axis. ऍज कन्सर्न टू, हा थोडस By considering X and Y axis. बाय कन्सिडरिंग एक्स अँड वाय ऍक्सिस. ओके. Rotation about X. Rotation about X and Y axis. रोटेशन अबाउट एक्स अँड वाय ऍक्सिस, दॅट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. पोलार मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सर सांगू फाइंड करून सर. त्या दोघांचं ऍड करून, मग त्या दोघांचं ऍड केल्यानंतर काय होतं, हा कुणीतरी म्हटलेलं सांगू का? हा
Moment of inertia of a plane area about an axis perpendicular to the plane is known as the polar moment of inertia. इनर्शिया एक्झॅक्टली, म्हणजे दोघांनी सांगितलं बरोबरच होतं, फक्त मला थोडं त्याच्यामध्ये ऍडव्हान्समेंट पाहिजे होत्या. तर लास्टला तुम्ही काय सांगितलं की मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अन ऍक्सिस विच इज परपेंडिक्युलर टू द प्लेन. तर कोणता प्लेन की ज्याच्या भोवती ते फिरतंय ते, बरोबर. तर पाठीमागे त्यांनी काय सांगितलं की मोमेंट ऑफ इनर्शिया अशी दोघांच्या ऍडिशनची. तर ऍडिशन म्हणजे कोणाची, एक्स आणि वाय ऍक्सिसची, म्हणजे आय एक्स एक्स आणि आय वाय वाय ह्या दोघांची जर का आपण ऍडिशन केली तर आपल्याला बरोबर पोलार मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिळते. आणि आपण पाठीमागे बघितलं होतं कुठं, परपेंडिक्युलर ऍक्सिस थेरम मध्ये काय बघितलं होतं की आय झेड झेड इज इक्वल्स टू आय एक्स एक्स प्लस आय वाय वाय म्हटलं होतं आपण. ओके, आपण परपेंडिक्युलर ऍक्सिस थेरम मध्ये काय म्हटलं होतं, जर का 3 ऍक्सिस असतील एक्स वाय झेड आणि तिघं म्युच्युअली परपेंडिक्युलर असतील एकमेकांना, तर झेड झेड ह्या ऍक्सिसला जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया राहते ती बरोबर एक्स आणि वाय ऍक्सिस ह्या दोघांच्या भोवती असणाऱ्या मोमेंट ऑफ इनर्शियाची सम असते. Clear? So here we can say the polar moment of inertia is nothing but the, or it is the same as like a perpendicular axis theorem. Clear? Okay. So this is about आणखी यातला कुठला पार्ट राहिला का आपला डिस्कशनचा, मोमेंट ऑफ. ओके, हा पुढचा एक पॉईंट म्हणजे अतिशय महत्वाचा, तो म्हणजे सिमेट्रिकल अँड अनसिमेट्रिकल सेक्शन्स. त्याच्यामध्ये महत्वाचा पॉईंट होतो तो म्हणजे ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री. तुम्ही बऱ्याच वेळा ऐकलं असेल ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री एक्झिस्ट असतो, ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री एक्झिस्ट होत नाहीये. त्याचा अर्थ काय रे बाबा, नेमकं म्हणजे काय की ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री म्हणजे काय, व्हॉट डज इट मीन एक्झॅक्टली. कोणत्या ऍक्सिसला म्हणायचं ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री आहे. की त्या ऍक्सिस पासून त्या वस्तूचे दोन सेम पार्ट तयार होतात. दोन सेम पार्ट तयार होतात. ओके, आणखी आणखी कोणाला सांगायचे आन्सर ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री. एनीवन, ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री. एक आन्सर मिळालेला आहे की ज्या असा ऍक्सिस की ज्याच्यापासून बॉडीचे दोन समान पार्ट तयार होतात. आणखी कोणता, अदर्स प्लीज. आणि त्या ऍक्सिस भोवती रोटेट होताना बॉडी बॅलन्स राहते. एक्झॅक्टली, त्या ऍक्सिस भोवती फिरत असताना बॉडी बॅलन्स्ड कंडिशन मध्ये राहते. बॅलन्स्ड कंडिशन म्हणजे आपण काय म्हणणार मेकॅनिक्स मध्ये तिला इक्विलिब्रियम कंडिशन म्हणणार, बरोबर. तिला Yes. आपण त्याला काय म्हणणार, आपण इक्विलिब्रियम कंडिशन असं म्हणणार. मग एखादं एक्झाम्पल द्या बरं मला ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री असणार. भोवऱ्याचा आर्क. भोवऱ्याचा आर्क म्हणजे साधारणतः असा असतो, मी आर्बिट्ररी शेप घेतो त्याचा, बरोबर. हा या टाइपने आणि हा त्याचा पॉइंट राहतो, बरोबर ना. ओके, येस सर. हा आता याचा ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री कोणता असणार म्हटले तुम्ही. याला स्ट्रेट लाईन परपेंडिक्युलर टू द सरफेस ऑफ अर्थ. स्ट्रेट लाईन परपेंडिक्युलर टू द प्लेन ऑफ अर्थ. ती कंडिशन कधी असेल, ज्या वेळेस भोवरा फिरत असताना भोवऱ्याचा व्हर्टिकल ऍक्सिस जो असणार तो व्हर्टिकल ऍक्सिस हा बरोबर सरफेसला परपेंडिक्युलर असणार, बरोबर आहे का बघा. हा सर. एक्झॅक्टली, म्हणजे जर का मी या भोवऱ्याचा ऍक्सिस घेतला, कलर मी वेगळा घेतो म्हणजे लगेच लक्षात येईल आपल्या. समजा हा मी याचा व्हर्टिकल ऍक्सिस घेतला असता, तर मी मुद्दाम थोडासा तिरका काढलेला आहे, त्याला थोडा टिल्ट काढलेला आहे मी इथं. तर या केसमध्ये ज्या वेळेस हा भोवरा फिरणार आहे म्हणजे रोटेट होणार आहे, स्विंग होणार आहे, समजा हा या डिरेक्शनला रोटेट होतोय, दिस इज अन इट्स अ रोटेशन. ओके, दिस इज इट्स अ डिरेक्शन वी कॅन से, and it is rotating about this axis. ज्या वेळेस हा भोवरा या ऍक्सिसच्या भोवती फिरतोय त्यावेळेस हा दोन इक्वल पार्ट मध्ये डिवाइड होतोय. तर दोन इक्वल पार्ट कोणकोणते, जर का आपण या साईडचा म्हणजे लेफ्ट हँड साईडचा पोर्शन घेतला, दिस इज अन आय एम कन्सिडरिंग एज अ लेफ्ट हँड साइड पोर्शन, and the right hand side portion I would like to go for another color. Suppose that this is an right hand side portion. तर या केसमध्ये ह्या भोवऱ्याचे समान दोन भाग होतात, समान दोन भाग होतात. आता समान दोन भाग होतात म्हणजे काय, द एरिया टुवर्ड्स द लेफ्ट हँड साइड ऑफ द ऍक्सिस जर का आपण A1 घेतला आणि एरिया टुवर्ड्स द राईट हँड साइड ऑफ द ऍक्सिस आपण घेतला, तर त्या केसमध्ये कंडिशन काय राहते, तर A1 इज इक्वल्स टू A2 राहते, बरोबर. त्याचबरोबर मास M1 इज इक्वल्स टू मास M2 राहणार. त्याचबरोबर
वेट W1 इज इक्वल्स टू वेट W2 राहणार. क्लिअर. ही जी कंडिशन असते किंवा असा जो ऍक्सिस असतो त्या ऍक्सिसला आपण त्या बॉडीचा ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री असं म्हणतो. क्लिअर. हे एक आयडियल एक्झाम्पल झालं आपलं. म्हणजे असा ऍक्सिस त्याच्या भोवती जर का आपण बॉडी पकडली तर ज्या वेळेस ती इक्विलिब्रियम कंडिशनला येते त्यावेळेस तो त्या बॉडीचा ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री असतो. फॉर एक्झाम्पल समजा एक माझ्याकडे नोटबुक आहे सध्याला. मी काय केलं, याला मी कुठं जरी पकडलं आता, मी याला कुठेही पकडतो, समजा मी इथं सेंटरला पकडलं. सेंटरला पकडल्यानंतर ना काय होतं, हे काही थोड्या सुरुवातीला थोडंसं हलेलं असतं, नंतर ना हे बरोबर इक्विलिब्रियम कंडिशनला येतं. बरोबर. इक्विलिब्रियम कंडिशनला आल्यानंतर ना ज्या पॉइंट आम्ही धरलेला आहे, म्हणजे तिथं जर का आपण स्ट्रिंग अटॅच केली आणि असं वरती पकडलं तर ते काय होतं, त्या स्ट्रिंगच्या अलॉंग जर का आपण स्ट्रेट लाईन ओढली, त्या स्ट्रिंगच्या अलॉंग जर का आपण स्ट्रेट लाईन ओढली टुवर्ड्स द ग्रॅव्हिटी आपण म्हणूयात, किंवा अलॉंग दॅट स्ट्रिंग जर का म्हटलं आपण, तर ती तयार होणारी स्ट्रेट लाईन जी असते ती स्ट्रेट लाईन काय इंडिकेट करते, तर ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री इंडिकेट करते. सिमिलरली आता मी कॉर्नरला पकडलो आहे, हीच नोटबुक मी कॉर्नरला पकडली. सुरुवातीला थोडा वेळ ती काय होईल, थोडीशी इकडं तिकडं अशी म्हणजे स्लाइड होईल, रोटेट होईल थोडीशी या पॉइंटला. नंतर काय होते, पुन्हा एकदा ती इक्विलिब्रियम कंडिशनला येते. त्यावेळेस सुद्धा या स्ट्रिंगला म्हणजे व्हर्टिकल आपली दोर आहे असं समजूया आपण, याच्या अलॉंग जर का आपण अशी स्ट्रेट लाईन घेतली तर ही स्ट्रेट लाईन काय इंडिकेट करते, तर या बॉडीचा ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री इंडिकेट करते. म्हणजेच काय, हे दोन जे पॉइंट आहेत, वरचा टॉपचा कॉर्नर आणि हा बेसचा कॉर्नर, याच्या भोवती जर का मी अशी दुमडून घेतलं याला, तर काय होतं, इकडच्या साईडचा पोर्शन म्हणजे टुवर्ड्स द दिस साइड अँड टुवर्ड्स दिस साइड, हे दोन्ही काय होतात, इक्वल पार्ट मध्ये डिवाइड होतात. आणि अशा ऍक्सिसला आपण ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री असं म्हणतो. क्लिअर. मग एखाद्या ऑब्जेक्टला ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री किती असतील रे? हाऊ मेनी ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री विल एक्झिस्ट फॉर अ पर्टिक्युलर ऑब्जेक्ट? टेक एन एक्झाम्पल आपण नोटबुक ओनली. हे नोटबुकचं एक्झाम्पल घेऊयात आपण. या नोटबुकला ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री किती असतील? How many axes of symmetry will be there for the notebook? Anyone? किती असतील रे? 4. Maybe 6. Maybe 6. 6. 6, 4, आणखी 2 sir. 2, ओके, आणखी 4, 4, 8. 8, 4, 2, 2, 6, 6, 3, 6. 3. मला चॅट बॉक्स मध्ये बऱ्याच जणांचं आन्सर 4 आणि 6 असं यायला लागलेलं आहे. Now just I will show you the condition. Okay, now I will, instead of the notebook, I would like to go for a page here so that it will be clear, easily handy it will be. पहिला मी पकडतो कुठे याला, या कॉर्नरला पकडला. बरोबर. या कॉर्नरला पकडला, हे पेज काय झालं, इक्विलिब्रियम मध्ये आलं. म्हणजे काय झालं, इथून माझी जी स्ट्रेट लाईन असणार होता ही माझी एक ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री झाली, याने दोन पार्ट मध्ये डिवाइड केलं. बरोबर. हा पहिला ऍक्सिस झाला. दुसरा कुठे घेतला मी, बरोबर इथं घेतला. क्लिअर. बॉडी पुन्हा एकदा इक्विलिब्रियमला आली, पुन्हा एकदा ही स्ट्रेट लाईन झाली, म्हणजे काय झालं, माझा ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री झाला. नंतर पुढे मी या कॉर्नरला आलो, या कॉर्नर पासून पुन्हा बॉडी इक्विलिब्रियमला आली, पुन्हा हा माझा ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री झाला. पुन्हा मी इथं आलो, इथून घेतला, ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री झाला. या कॉर्नरला आलो, पुन्हा ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री आला. आता मी काय केलं, फक्त कॉर्नर पॉइंट्स आणि त्या साईडचे बरोबर सेंटर पॉइंट पकडले. आता मी काय केलं, बॉडी इथं पकडली. मी इथं जरी बॉडी पकडली तर काय होतीये, बॉडी थोड्या वेळाने इक्विलिब्रियमला येते. म्हणजे हे जे पेज आहे ते थोड्या वेळाने इक्विलिब्रियमला येते. म्हणजे पुन्हा एकदा काय झालं, इथून जर का आपण स्ट्रेट लाईन अशी ड्रॉ केली तर ती काय झाली, त्या ऑब्जेक्टची ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री झाली. बरोबर. सिमिलरली पुन्हा मी इकडे कुठेतरी पकडलं तर काय होणार आहे, पुन्हा त्याला काय होणार आहे, ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री येणार आहे. मग असे किती ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री तयार होतील रे? इनफायनाइट. पण हे डिपेंड कशावर असणार, त्या ऑब्जेक्टच्या साईज आणि शेप वरती डिपेंड असणार. क्लिअर. आता हाऊ इट इज डिपेंड अपॉन साईज अँड शेप, आय वुड लाईक टू टेक अनदर वन एक्झाम्पल ओव्हर हिअर. सपोज दॅट वी हॅव अन कंपोजिट डायग्राम. म्हणजे कंपोजिट आपल्याकडे एक शेप आहे असं आपण कन्सिडर करूया. सपोज दॅट दिस इज अ फ्लॅंज अँड वेब. आय वुड लाईक टू गो फॉर अनदर कलर. Suppose that this is an wave.
हा वेव्ह आहे. व्हर्टिकल म्हणजे वेव्ह म्हटलं जातं आणि हॉरिझॉन्टल फ्लॅंज म्हटलं जातं. तर याला किती असतील रे ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री? हाऊ मेनी ऍक्सिस ऑफ Only सिमेट्री? one. ओनली वन. One. विच वन? वन. हॉरिझॉन्टल की व्हर्टिकल? Vertical. वर्टिकल व्हर्टिकल. व्हर्टिकल एक्झॅक्टली. म्हणजे या केसमध्ये जर का आपण बघितलं तर याला फक्त एक आणि एकच ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री असणार. तो कसा असणार? व्हर्टिकल असणार. तोही कुठून पास व्हायला पाहिजे आहे? डायमेन्शन मध्ये सांगा बरं कुठून पास व्हायला पाहिजे? समजा टॉप विड्थ जी आहे याची, एक मिनिट, याची जी टॉप विड्थ आहे ती मी बी घेतो, स्मॉल बी, आणि छोट्याची जी बेस विड्थ आहे ती मी डब्ल्यू अशी घेतो. सांगा मला इन टर्म्स ऑफ द डायमेन्शन्स, इन टर्म्स ऑफ डायमेन्शन. हा, Passing through midpoint of width, top width and base width. बेस विड्थ एक्झॅक्टली. म्हणजे कुठून पास व्हायला पाहिजे आहे? कंपल्सरी टॉप Midpoint. विड्थ बीच्या Midpoint mode. निम्म्यातनं, म्हणजे हाफ बी बाय 2 आणि डब्ल्यू बाय 2 व्हायला पाहिजे. बरोबर. तर मी काय करतो, आणखीन एक याला वेव्ह घेतो, फ्लॅंज घेतो याला. एकच मिनिट, जस्ट अ मिनिट. आय वुड लाईक टू गो फॉर अनदर वन फ्लॅंज ओव्हर हिअर ऑफ सेम डायमेन्शन ऍज लाईक अ टॉप फ्लॅंज. जी टॉपला जी फ्लॅंज आपण बसवलेली आहे याला, ती सेम डायमेन्शनची फ्लॅंज मी याला बेसला घेतोय. म्हणजे काय करायचं मला, टॉपचा जो एरिया आहे तोच एरिया ह्या बॉटमचा आहे. आता किती असतील ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री याला? 2 2 असणार. Two. कोणतं रे? Infinite. Horizontal one. Infinite. By looking towards Only this two. object, by looking towards this object, how many axes of symmetry we are finding here? 2 axis of symmetry are there. 2 axes of symmetry are there. One is a vertical that already we have drawn. And what is the other one? Horizontal. हॉरिझॉन्टल. Horizontal. कुठून हॉरिझॉन्टल? या बेस मधून जाणारा हॉरिझॉन्टल असेल का? मधल्या मधून. एक्झॅक्टली. म्हणजे जे आपण वेब जी काढलेली आहे, व्हर्टिकल जो आर्म काढलेला आहे, त्याच्या बरोबर सेंटर मधून पास होणारा आपला हा दुसरा ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री असणार आहे. तर इथे जर का आपण व्यवस्थित ऑब्झर्व केलं तर आपण काय आढळतं, इफ यू कन्सिडर अन व्हर्टिकल ऍक्सिस एज अ सिमेट्री, त्याच्या लेफ्ट साइडला टॉपचा निम्मा पोर्शन जातो, त्याचबरोबर जी वेव आहे तिचा टॉप निम्मा पोर्शन लेफ्टला जातो, आणि जी बॉटमची वेव आहे तिचा निम्मा एरिया बरोबर लेफ्ट साइडला जातो. म्हणजेच एरिया A1 वरचा टॉपचा घेतला तर त्याचा हाफ इकडे जातो, त्याचा A2 असेल तर A2 चा हाफ जातो लेफ्ट साइडला, आणि A3 चा हाफ बरोबर लेफ्ट साइड जातो, आणि सेम मॅग्निट्यूड बरोबर राईट साइडला डिवाइड होतो. सिमिलरली जर का आपण एक्स ऍक्सिस कन्सिडर केला तर एक्स ऍक्सिसच्या वरचा पोर्शन जो आहे टॉपचा, त्याच्यामध्ये काय होतंय, एक फ्लॅंज आहे, हॉरिझॉन्टल मेंबर आहे, आणि व्हर्टिकल मेंबरचा निम्मा पोर्शन आहे. सिमिलरली लोअर पोर्शन मध्ये एक फ्लॅंज आहे जिचा एरिया टॉप एवढाच आहे, आणि त्या वेबचा म्हणजे व्हर्टिकल मेंबरचा निम्मा एरिया बरोबर खालच्या बाजूला येतो. म्हणजेच काय झालं, ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री याला 2 झाले. क्लिअर. आणि ज्या वेळेस आपण हा ऑब्जेक्ट ऍक्सिस ऑफ सिमेट्रीच्या भोवती पकडून ठेवणार, त्या वेळेस ऑब्जेक्ट हा बरोबर आपला काय होणार, इक्विलिब्रियम कंडिशनला येणार. क्लिअर. प्रॅक्टिकल एक्झाम्पल सांगा बरं, ऍक्सिस ऑफ सिमेट्रीचं प्रॅक्टिकल एक्झाम्पल तुम्ही कुठे बघितले का असं प्रॅक्टिकल एक्झाम्पल, की ऑब्जेक्ट बरोबर त्या ऍक्सिस ऑफ सिमेट्रीलाच ठेवला जातो? भरपूर एक्झाम्पल्स आहेत असे. मी तुम्हाला एक देतो, तुम्ही नंतर दुसरं द्या. तुम्ही आपला सिलिंग फॅन बघितला असेल घरातला, सिलिंग फॅन वरचा पंखा असतो की आपल्या घरामधला, त्याचा जो शाफ्ट असतो, ज्याच्या भोवती ते रोटेट होतो, ते कधी ब्लेडला लावलेला असतो का शाफ्ट त्याचा? No. एक्झॅक्टली बरोबर. त्या आपल्या मोटर जे असते त्या मोटरच्या सेंटरला असतो. म्हणजे तो काय झाला, त्याचा ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री झाला. बरोबर. त्यानंतर ना दुसरं एक्झाम्पल म्हणजे आपलं पेंडुलम. एक्झॅक्टली, पेंडुलमला कुठं असेल ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री? Along the string. अलॉंग द स्ट्रिंग. एक्झॅक्टली. त्यानंतर ना बायसिकलचा ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री कुठं असतो रे? चाकाचा. मी व्हीलचा फक्त विचार करतो इथं. Axle. ऍक्सल. एक्झॅक्टली. त्यानंतर तुम्ही ते आपलं हे बघितलं असेल बघा, आपले पंप बघितला तुम्ही, ते हँडपंप असते बघा, ते रोटेट करून पाणी काढतात बघा, हापसा बघितले? ते जे व्हील असतं त्याच्या एका साईडला पेरीफेरीला हँडल लावलं असतं, ते आपण रोटेट करतो असतो.
आणि त्याच्यातून पाणी वरती येतो, बरोबर. त्याचा ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री कुठं असेल रे मग? त्या व्हीलचा ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री कुठं असेल? मी एक दुसरा आर्बिट्ररी शेप घेतो, एक मिनिट हा. एक आर्बिट्ररी शेप घेतो, रिजिड ऑब्जेक्ट घेतो. हा माझा रिजिड ऑब्जेक्ट आहे, बरोबर. आणि किंवा दुसरा घेतो मी याच्यापेक्षा, म्हणजे वेगळा घेतो, म्हणजे तुमच्या लगेच लक्षात येईल ते. हा खाली मोठा आहे असा आणि हा वरच्या बाजूला छोटासा आहे. ओके. आता याचा जो ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री असेल तो मला हॉरिझॉन्टल प्लेन मध्ये रोटेट करायचा आहे, म्हणजे मला हॉरिझॉन्टल ऍक्सिस ऑफ सिमेट्रीचा पाहिजे आहे. तर त्याची पोझिशन ही टुवर्ड्स द बॉटम असेल की टुवर्ड्स द टॉप असेल रे? towards the bottom. Towards the bottom. Towards the bottom. टुवर्ड्स द बॉटम. एक्झॅक्टली. का बरं रे मला? एक्झॅक्टली करेक्ट आहे, पण का बरं दुसरं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया खाली असतं म्हणून. मोमेंट ऑफ इनर्शिया खालच्या साईडला असणार. ओके. वेट बॅलन्स व्हायला पाहिजे. वेट बॅलन्स व्हायला पाहिजे. आणि जर का आपल्याला वेट बॅलन्स करायचं असेल म्हणजे ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री काय करणार? दोन इक्वल पार्ट मध्ये डिवाइड करणार. म्हणजे काय करणार? त्याला बॅलन्स कंडिशन आणणार, इक्विलिब्रियम आणणार. आणि जर का इक्विलिब्रियम आणायचं असेल तर आपल्याला काय करावं लागेल? कंपल्सरीली या साईडला ऍक्सिस असावं लागेल, जेणेकरून वरच्या साईडला एरिया आपल्याला कमी दिसतो, म्हणजे वेट कमी असणार आहे, बरोबर. याचं आणखी एक एक्झाम्पल, तुम्ही ते हे खेळ असेल बघा, सिसॉ. माहिती का Yes, सिसॉ? सिसॉच्या एका साईडला लहान मुलगा बसला आणि दुसऱ्या साईडला तुम्ही बसला, तर तुमची पोझिशन कुठं असायला पाहिजे रे, जेणेकरून इक्विलिब्रियम येण्यासाठी? Bottom. Down side. Me. Sorry. Down side. मी तसं स्केच काढतो आर्बिट्ररीली. एक मिनिट. आर्बिट्ररीली मी सिसॉचा स्केच घेतो इथं. समजा हा सिसॉचा शाफ्ट आहे असा हा. ओके. आणि त्याच्यावरती जस्ट अ मिनिट, स्ट्रेट लाईन घेतो म्हणजे तुमच्या लगेच लक्षात येईल ते. टाइम बिंग तुम्ही तुमचा अटेंडन्स मार्क करा रे, चॅट बॉक्स मध्ये टाकून द्या. हा समजा अँकर आहे ज्याच्या भोवती ते सिसॉ रोटेट होत आहे. ओके. हा ग्राउंडेड आहे, म्हणजे फॉर्म आहे या कंडिशनला, पोझिशनला तो इथं, आणि याच्याभोवती रोटेट होत आहे. इकडच्या बाजूला आपण काय केलंय? लहान मुलगा बसवलेला आहे. समजा मी स्क्वेअर घेतो त्याच्यासाठी. and that square we are treating it as a small kid. Will give him some weight also. लहान मुलगा बसलेला आहे आणि इकडच्या बाजूला तुम्हाला बसायचं आहे. मी आपला स्केच आहे, मी साईडला घेतो. हे तुम्ही आहात. तुम्हाला काय करायचं आहे? इक्विलिब्रियमला आणायचं आहे. कोणाला? याला. म्हणजे काय करायचं आहे तुम्हाला? ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री हा बरोबर व्हर्टिकल वरती आणायचा आहे. तर त्या केसमध्ये तुमची जी पोझिशन असणार आहे ही, ती या एंड पासून, मी या एंडला नाव देतो बी, असं नाव देतो या एंडला. या बी एंड पासून तुमची जी पोझिशन असणार आहे टुवर्ड्स द बी असेल की अवे फ्रॉम द बी असेल रे? Away from the way. Away from me. अवे फ्रॉम द बी. एक्झॅक्टली. म्हणजे काय केलं रे आपण इथं? आपण काय केलं? बॅलन्स कंडिशन आणण्याचा प्रयत्न केला. म्हणजेच काय होत होतं? ज्या वेळेस जर का आपण याचं वेट W1 असं कन्सिडर केलं आणि याचं वेट आपण W2 असं कन्सिडर केलं, तर W1 कुठे ऍक्ट होणार आहे? शेवटी ऍट द लास्ट बरोबर या पॉइंटला येणार आहे. समजा आपण याला रोटेशनचा पॉईंट म्हणून ओरिजिन O असं घेऊया. क्लिअर? म्हणजे इथं हे दोन्ही काय होणार? रोटेट होणार. म्हणजे एक तर खाली येणार किंवा इकडच्या बाजूने हे वरती जाणार किंवा इकडच्या बाजूने खाली येणार. म्हणजे W1 मुळे याचं होणारं रोटेशन कसं असणार आहे? तर बरोबर ते अँटी क्लॉकवाईज असणार आहे, म्हणजे या साईडला असणार आहे. कोणामुळे? W1 मुळे होणारं रोटेशन. क्लिअर? त्याचबरोबर ऍट द सेम टाइम the rotation due to the W2 of this object will be in a anti-clockwise direction. And what we want to achieve over here we want to achieve the moment due to the W1 is equals to moment due to the W2. बरोबर? म्हणजे जिथं काय येणार आपल्याला? जर का आपण इक्विलिब्रियम कंडिशन मध्ये जर का इक्वेशन लिहायचं म्हटलं तर काय येणार आहे? W1 into its distance, suppose that आपण D1 अज्युम करूया, is equals to W2 into the distance आपण D2 असं अज्युम करूया. म्हणजे D1 काय असणार आहे? D1 या साईडला असणार आहे, बरोबर. आणि D2 कुठं असणार आहे? आपलं इकडच्या साईडला असणार आहे, बरोबर. आता आपल्याला W1 माहित होता, W2 माहित होता. डिस्टन्स D1 आपल्याला माहित होतं, लहान मुलगा इकडच्या साईडला बसलेला होता कॉर्नरला. आपल्याला डिस्टन्स D2 काढता येतं. क्लिअर? दिस इज द ऍप्लिकेशन वी कॅन से. म्हणजे आपण कुठून आलोय? तर ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री पासून आपण ते बॅलन्सिंग ऑफ द मोमेंट पर्यंत आलोय. नाउ आय थिंक सो दॅट कॉन्सेप्ट ऑफ द ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री इज क्लिअर टू ऑल ऑफ यू. सर्वांना समजलेला आहे कॉन्सेप्ट त्याचा?
येस सर. Yes, sir. Okay. Now we'll go Yes, for sir. okay. Now we'll go for the next unit. आपण जस्ट डिस्कशन करतोय. नेक्स्ट युनिट आपलं जे सुरू होतं ते सेक्शन 2 चं सुरू होतं. तर सेक्शन 2 आपला कोणता आहे? तर डायनॅमिक्स आहे. सेक्शन 1 हा आपला पूर्णपणे स्टॅटिक होता, म्हणजे ऑब्जेक्ट हे रेस्टला होते. डायनॅमिक्स मध्ये कसं आहे की ऑब्जेक्ट वरती फोर्स ऍक्ट होत आहे, परंतु ऑब्जेक्ट हा मोशन मध्ये आहे. त्यावेळेस आपल्याला त्याच्यावरती ऍक्ट होणाऱ्या फोर्सेसचा इफेक्ट काय होतो ते आपल्याला स्टडी करायचं आहे. म्हणजे काय करायचं आपल्याला? रोटेशन मध्ये म्हणजे मोशन मध्ये म्हणजे काय? एखादी व्हेकल चाललेली आहे, सायकल चालली आहे, आपण सायकलवर बसून चाललोय आणि आपल्या मित्राने आपल्याला पाठीमागून ढकललं, पुश केलं, तर त्याने लावलेल्या फोर्समुळे काय झालं? आपण ऍक्सिलरेट झालो, आपली व्हेलॉसिटी वाढली. त्याच्या विरुद्ध जर का आपण मोशन मध्ये आहे, आपली सायकल मोशन मध्ये आहे आणि आपल्या मित्राने पाठीमागून धरून पाठीमागे खेचलं, ओढून धरलं, म्हणजे काय झालं? आपली व्हेलॉसिटी कमी झाली, आपलं ऍक्सिलरेशन कमी झालं, रिटार्डेशन झालं. हा जो फोर्सचा इफेक्ट होणार आहे कधी ज्यावेळेस ऑब्जेक्ट मोशन मध्ये असणार आहे, त्याचा पूर्णपणे स्टडी हा आपण सेकंड सेक्शन मध्ये म्हणजे डायनॅमिक्स मध्ये करणार आहे. ओके, तर थोड्या वेळाने आपलं सेशन एंड होईल. 1 मिनिटाचा वेळ राहिलेला आहे, त्याच्यामुळे मी जास्त आता काही डिस्कस करणार नाहीये. विल डिस्कस दॅट इन अ नेक्स्ट लेक्चर.